بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح۔ پہلے ہی فقرے کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول۔ اس سورت کا زمانہ نزول، اس کا مضمون سورہ ضحیٰ سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے اور ایک جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مکہ معظمہ میں والضحیٰ کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت کا موضوع اور مضمون، اس صورت کا مقصد و مدعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان حالات سے سابقہ پیش نہ آیا تھا جن کا سامنا نبوت کے بعد دعوت اسلامی کا آغاز کرتے ہی یکا یک آپ کو کرنا پڑا۔ یہ خود آپ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم تھا جس کا کوئی اندازہ آپ کو قبل نبوت کی زندگی میں نہ تھا۔ اسلام کی تبلیغ آپ نے کیا شروع کی کہ دیکھتے دیکھتے وہی معاشرہ آپ کا دشمن ہو گیا جس میں آپ پہلے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ وہی رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ اور اہل محلہ آپ کو گالیاں دینے لگے جو پہلے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ مکہ میں کوئی آپ کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ راہ چلتے آپ پر آوازیں کسے جانے لگے۔ قدم قدم پر آپ کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھیں، اگرچہ رفتہ رفتہ آپ کو ان حالات بلکہ ان سے بدرجہ زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی، لیکن ابتدائی زمانے میں آپ کے لیے نہایت دل شکن تھا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورہ ضحیٰ نازل کی گئی اور پھر اس سورت کا نزول ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے آپ کو 3 بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک شرح صدر کی نعمت، دوسری یہ نعمت کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ تیسری نعمت رفع ذکر کی نعمت ہے جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کبھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد رب کائنات اپنے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلاتا ہے کہ مشکلات کا یہ دور جس سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے کوئی بہت لمبا دور نہیں ہے، بلکہ اس تنگی کے ساتھ ہی ساتھ فراخی کا دور بھی لگا چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ ضحیٰ میں اس طرح فرمائی گئی تھی کہ آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا اور عنقریب آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جب آپ مشاغل سے فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت و ریاضت میں لگ جائیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں۔ یہ وہی ہدایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مزمل میں بھی دی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ پڑھو اللہ کے نام سے، اللہ کی صفات کے استحضار کے ساتھ، جس کی رحمت بڑی فراواں اور جس کا کرم دائمی ہے۔ اس صورت کا مضمون دشواریوں کے بعد آسانی ملتی ہے، سختیوں کے بعد آسانی ملتی ہے،
इस सूरत का तर्जुमा, क्या हमने आपका शरह सद्र नहीं कर दिया, क्या हमने आपका दिल खोल नहीं दिया और आपका बोझ उतार नहीं दिया, जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी और आपका चर्चा बुलंद कर दिया, यानी खूब नाम रोशन कर दिया। हकीकत ये है कि तंगी के साथ आसानी है, वाक़या ये है कि तंगी व दुश्वारी के साथ सहूलतों का इंतज़ाम होता है। बस जब आप अपने काम से फारिग हों तो अल्लाह के हुजूर में इबादत में मशगूल हो जाएं और अपने परवरदिगार से शौक़ व ज़ौक़ के साथ लौ लगाएं। यहाँ पर सूरह अलम नशरह का इख्तिताम होता है और सूरतुल असर का आगाज़ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल असर, पहली आयत के लफ्ज़ अल असर को इस सूरत का नाम करार दिया गया। इस सूरत का ज़माने नुज़ूल, ये सूरत कब नाजिल हुई? अगरचे मुजाहिद, क़तादा और मुक़ातिल ने इसे मदनी कहा है, लेकिन मुफस्सिरीन की अजीम अक्सरियत इसे मक्की करार देती है और इसका मज़मून यही शहादत दे रहा है कि ये मक्के के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई होगी, जब इस्लाम की तालीम को मुख्तसर और इंतहाई दिलनशीन फ़िक्रों में बयान किया जाता था, ताकि सुनने वाले एक दफ़ा उनको सुनकर भूलना भी चाहें तो भूल न सकें और वो आप से आप लोगों की ज़ुबानों पर चढ़ जाएं। इस सूरत का मौजू और मज़मून, ये सूरत जामे और मुख्तसर कलाम का बेनज़ीर नमूना है। इसके अंदर चंद जचे तुले अल्फाज में माने की एक दुनिया भर दी गई है, जिसको बयान करने का हक़ एक पूरी किताब में भी मुश्किल से अदा किया जा सकता है। इसमें बिल्कुल दो टोक तरीके से बता दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और उसकी तबाही व बर्बादी का रास्ता कौन सा है। इमाम शाफ़िई ने बहुत सही कहा है कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो यही उनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। सहाबाए किराम की निगाह में इसकी अहमियत क्या थी, इसका अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हिस्न अद-दारमी अबू मदीना की रिवायत के मुताबिक अस्हाबे रसूल में से जब दो आदमी एक दूसरे से मिलते तो उस वक्त तक जुदा न होते जब तक एक दूसरे को सूरतुल अस्र न सुना लेते। बहवाला तबरानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इस सूरत का मज़मून चार नुकाती इस्लाही निज़ाम, यानी ऐसा इस्लाही निज़ाम, ऐसा इस्लाही सिलेबस जिसमें 4 पॉइंट्स को ज़िक्र किया गया है। ज़माना इस हकीकत पर गवाह है कि तमाम इंसान घाटे में हैं। इससे वही लोग महफूज हैं जो ईमान और यकीन रखते हैं, यानी नुकसान और घाटे से वही लोग महफूज हैं जो ईमान और यकीन रखते हैं, नेक अमल करते हैं और हक़ की आपस में दावत देते और तलक़ीन करते हैं और हक़ पर जमने यानी मसाइब पर सब्र करने की आपस में वसीयत और तलक़ीन करते रहते हैं। यहाँ पर सूरतुल अस्र का इख्तिताम होता है और सूरतुल आदियात का आगाज़ होता है। सूरतुल आदियात, पहले ही लफ्ज़ आदियात को इस सूरत का नाम करार दिया गया। इस सूरत का ज़माना नुज़ूल, ये सूरत कब नाजिल हुई, इसके मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, जाबिर, हसन बसरी, इकरमा और अता कहते हैं कि ये मक्की है। हज़रत अनस बिन मालिक और क़तादा कहते हैं कि मदनी है और हज़रत इब्ने अब्बास से 2 कौल मनकूल हुए हैं, एक ये कि ये सूरत मक्की है और दूसरा कौल ये कि ये सूरत मदनी है। लेकिन सूरत का मज़मून और अंदाज़े बयान साफ बता रहा है कि ये न सिर्फ मक्की है बल्कि मक्के के भी इब्तदाई दौर में नाजिल हुई है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्आदियाति ज़बहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। इस सूरत का मज़मून इंसान को नाशुक्री से बचना चाहिए। इस सूरत का तर्जुमा, कसम है उन घोड़ों की जो फंकारे मारते हैं और अपनी टाप की चोट और रगड़ से चिंगारियां झाड़ते हैं और सुबह सवेरे हमला कर देते हैं और फिर गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फौजों के जमघटों के बीच में घुस जाते हैं। यानी ये घोड़े मजाजी मालिक के कितने वफादार और खिदमतगुजार हैं। दूसरी तरफ इंसान कैसा बेवफा है। इंसान अपने मालिक का बड़ा नाशुक्र है और अल्लाह उसकी हालत को देख रहा है और इंसान खुद अपनी हालत पर गवाह है और वो माल की मोहब्बत में बड़ा दीवाना है। क्या वो जानता नहीं कि जब कब्रों को उधेड़ दिया जाएगा और सीनों में जो कुछ है उसे निकाल बाहर किया जाएगा, उस दिन उनका मालिक उनसे खूब बाखबर होगा। यानी वो हमेशा से बाखबर है, लेकिन उनको ये नज़र आ जाएगा कि उनका मालिक पल पल की खबरें रखता था। यहाँ पर सूरतुल आदियात का इख्तिताम होता है और सूरतुल कौसर का आगाज़ होता है। सूरतुल कौसर, इन्ना अअतैना कल कौसर के लफ्ज़ अल कौसर को इस सूरत का नाम करार दिया गया है। ये सूरत कब नाजिल हुई? इब्न मरदोया ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से नकल किया है कि ये सूरत मक्की है। कल्बी और मकातिल भी इसे मक्की कहते हैं और जमहूर मुफस्सिरीन का कौल भी यही है, लेकिन हज़रत हसन बसरी, इकरमा, मुजाहिद और कतादा इसको मदनी करार देते हैं। इमाम सुयूती ने इत्कान में इसी कौल को सही ठहराया है और इमाम नवी ने शरह मुस्लिम में इसी को तरजीह दी है। वजह उसकी वो रिवायत है जो इमाम अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, इब्न अबी शैबा, इब्न अल-मुंज़र, इब्न मरदया और बैहक़ी वगैरह मुहद्दिसीन ने हज़रत अनस बिन मालिक से नकल की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। इतने में आप पर कुछ ऊँग सी तारी हुई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सर मुबारक उठाया। बाज़ रिवायात में है कि लोगों ने पूछा कि आप किस बात पर तबस्सुम फरमा रहे हैं, यानी आप किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं। और बाज़ में है कि आपने खुद लोगों से फरमाया, इस वक्त मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरह कौसर पढ़ी। इसके बाद आपने पूछा, जानते हो कौसर क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा मालूम है। फरमाया, वो एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता की है। इस रिवायत से इस सूरे के मदनी होने पर इस वजह से इस्तदलाल किया गया है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु मक्के में नहीं बल्कि मदीने में थे और उनका ये कहना कि हमारी मौजूदगी में ये सूरत नाजिल हुई, इस बात की दलील है कि ये मदनी है। मगर अव्वल तो इन्हीं हज़रत अनस से इमाम अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न जरीर ने ये रिवायतें नकल की हैं कि जन्नत की ये नहर यानी कौसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में दिखाई जा चुकी थी और सबको मालूम है कि मेराज हिजरत से पहले मक्के में हुई थी। दूसरे, जब मेराज में आपको अल्लाह ताला के इस अतिये की न सिर्फ खबर दी जा चुकी थी बल्कि उसका मुशाहिदा भी करा दिया गया था, तो कोई वजह न थी कि हुजूर को इसकी खुशखबरी देने के लिए मदीना तय्यबा में सूरह कौसर नाजिल की जाती। तीसरे, अगर सहाबा के एक मजमे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सूरह कौसर के नुज़ूल की खबर होती जो हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु की मज़कूरा बाला रिवायत में बयान हुई है, और उसका मतलब ये होता कि पहली मर्तबा ये सूरत
اسی وقت نازل ہوئی ہے، تو کس طرح ممکن ہوتا کہ حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے باخبر صحابہ اس صورت کو مکی قرار دیتے اور جمہور مفسرین اس کے مکی ہونے کے قائل ہو جاتے؟ اس معاملے پر غور کیا جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں خلا صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے کہ جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس میں پہلے سے کیا گفتگو چل رہی تھی۔ ممکن ہے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پر کچھ ارشاد فرما رہے ہوں، اس کے دوران میں وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کیا گیا ہو کہ اس مسئلے پر سورہ کوثر سے روشنی پڑتی ہے، اور آپ نے اسی بات کا ذکر یوں فرمایا ہو کہ مجھ پر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس قسم کے واقعات متعدد مواقع پر پیش آئے ہیں جن کی بنا پر مفسرین نے بعض آیات کے متعلق کہا ہے کہ وہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اس دوسرے نزول کا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی مگر دوسری بار کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اسی آیت کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایسی روایات میں کسی آیت کے نزول کا ذکر یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا کہ وہ مکی ہے یا مدنی، اور اس کا اصل نزول فی الواقع کس زمانے میں ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت اگر شک پیدا کرنے کی موجب نہ ہو تو سورۃ الکوثر کا پورا مضمون بجائے خود اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی دل شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس صورت کا مضمون کوثر و تسنیم اور بقائے نسل محمدی کے وعدے، یعنی ایک طرف کوثر کی خوشخبری اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی بقا کا وعدہ۔ اس صورت کا ترجمہ: ہم نے آپ کو کوثر و تسنیم سے نوازا ہے، یعنی بے شمار نعمتوں کے انتظامات کیے ہیں، بس آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ آپ کے دشمن یعنی آپ کو تانا دینے والے اور اولاد نرینہ کے انتقال پر خوشیاں منانے والے اور نسل کے سلسلے کے خاتمے کا اعلان کرنے والے بے نام و نشان ہو کر رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ قاسم اور عبداللہ کے طفولیت میں انتقال پر دشمنوں کے طعنوں کا جواب مستقبل کے جس وعدے سے دیا گیا، 1440-45 سال گزرنے کے بعد کیسے اس کی تصدیق ہو کر رہی۔ اس پوری مدت میں دشمنوں کے ناموں سے پوری دنیا میں ایسی نفرت پھیلی کہ پھر کوئی ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ نام رکھنے کی ہمت نہ کر سکا، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچوں سے بحر و بر اور فضائیں گونج گئیں، اور نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت در ذریت کے کارناموں سے دنیا کی تاریخ روشن ہے۔ یہاں پر سورۃ الکوثر کا اختتام ہوتا ہے۔